اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه
شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين ميم حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Ahbabana fillah, alhamdulillah pada malam ini kita sambung pengajian online dalam kitab syarah kepada Safinatun Najah Misbahud Duja, muka surat 415. Kepada siapa yang ada kitab, muka surat 41
415. Sebelum pada ini kita bincang mengenai permasalahan anak kecil solat di saf yang pertama. Jika terdapat semua jemaah perempuan, kedudukan imam perempuan adalah di tengah-tengah saf mereka. Imam Ramli mengatakan maksudnya adalah perempuan yang menjadi imam bagi jemaah perempuan ke hadapan sedikit sekadar yang boleh membezakan imam dengan makmum. Itu masalah saf perempuan. Adapun jika anak kecil itu belum berwudu dan belum silap tadi. Jika anak kecil yang belum berkhatam berwudu dan solat masih tidak betul, ia akan menjadikan saf terputus. Hukumnya makruh kerana kita seolah-olah membiarkan saf yang kosong. Ini anak yang belum berkhatam, berwudu dan solat masih tidak betul. Daripada masalah bawa anak ni, masalah bersih atau tidak bersih. Kalau dia bersih, kita pastikan kebersihannya dan dia reti, tahu bab solat, maka hukumnya boleh duduk di saf yang pertama. Tetapi kalau dia belum berkhatam, tak tahu bab wuduk lagi, kemudian sembahyang pun tak betul, kerana kita tengok biasa orang bawa anak-anak yang masih kecil lagi letak di tengah-tengah saf, maka pandangan Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala hukumnya makruh kerana kita seolah-olah membiarkan saf yang kosong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ababana fillah, pada malam ini imam yang tidak sah diikuti. Imam yang tidak sah diikuti. Wa tabtulu fi arba'in, 4 daripadanya terbatal, batal, mana tidak sah kita ikut. Yang pertama, qudwatu rajuli bi mura'atin. Qudwatu rajulin bi mura'atin, laki-laki bermakmumkan imam perempuan, tidak sah. Yang kedua, wa qudratu rajulin bi khunsa. Wa qudratu rajulin bi khunsa, laki-laki bermakmumkan khunsa, tidak sah. Sebagaimana telah kita sebut sebelum daripada ni, khunsa ialah manusia ataupun insan yang mempunyai 2 alat kelamin. Satu di atasnya alat laki-laki, di bawahnya alat perempuan, dipanggil khunsa. Maka bagi laki-laki tidak sah kita berimamkan khunsa. Yang ketiga, wa qudwatul khunsa bi mura'atin, khunsa bermakmumkan perempuan juga tidak sah. Dan yang keempat, wa qudratul khunsa bil khunsa, khunsa bermakmumkan khunsa juga tidak sah. Boleh kita rujuk kitab Nihayah Al-Muhtaj, Mughni Muhtaj, ataupun kalau kitab Melayu Idaman Penuntut. Di dalam kitab Ad-Dalalah An-Nafi'ah, dia tambah satu lagi, tak sah kita ikut imam seorang yang kafir. Tidak sah. Menurut pengarang kitab Rahmah Al-Ummah, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman Asy-Syafi'i, sepakat semua mazhab mengatakan tidak sah perempuan menjadi imam kepada laki-laki dalam semua solat fardu. Seterusnya, syarat sah jamak. Sebelum ini kita solat berjamaah.
Sekarang syarat sah solat jamak. Jamak ini menghimpunkan solat yang pertama di dalam solat yang kedua, dipanggil jamak takhir, ataupun menghimpunkan solat yang kedua di dalam solat yang pertama, dipanggil solat jamak takdim. Contoh, menghimpunkan solat zuhur dan solat asar, atau solat maghrib dan isyak. Kalau solat dalam waktu yang pertama dipanggil jamak takdim. Kalau kita himpun waktu pertama dalam waktu kedua dipanggil jamak takhir. Jika menghimpunkannya dalam waktu pertama, zuhur atau maghrib, dipanggil jamak takdim. Dan jika dalam waktu kedua, asar ataupun isyak, maghrib, asar ataupun isyak, dipanggil jamak takhir. Boleh kita tengok kitab Nihayah Az-Zaini. Kemudian dalam bab jamak ini, dia ada sebab-sebab dia. Tidak boleh kita suka-suka nak jamak. Tidak boleh. Faham ya? Jamak tidak boleh kita suka-suka nak jamak. Mesti ada sebab-sebab dia. Antara lain disebut oleh dalam kitab ni, safar ataupun musafir dibolehkan jamak takdim dan jamak takhir. Dalam musafir, kita musafir lebih daripada 2 marhalah, maka kita boleh jamak takdim ataupun jamak takhir. Disebut di sini, orang yang sakit boleh untuk solat jamak jika dijangka sakitnya akan menghalangnya solat atau lebih mudarat pada waktu asar. Adalah dia bersolat jamak takdim. Jika ia dijangka berlaku pada waktu zuhur, hendaklah dia bersolat jamak takhir. Di mana orang sakit, dalam kitab fiqh, dalam kitab fiqh, saya lupa kitab ni, dia ada pandangan yang mengatakan sakit yang sangat boleh kita jamak. Sakit yang sangat, fiqh manhaji, dalam bab solat jamak, antara yang disebut sebabnya sakit yang sangat, bersangatan sakit, tak boleh terkena air, ataupun pergerakan dia terbatas. Kalau banyak bergerak, sakitnya bertambah, memudaratkan dia, maka dibenarkan dia jamak. Yang kedua, hujan, jamak takdim saja. Hujan dibolehkan jamak takdim sahaja. Yang ketiga, yang sebutkan tadi, sakit dibolehkan jamak takdim dan jamak takhir. Catatan, orang yang sakit dibolehkan untuk jamak jika dijangka sakitnya akan menghalangnya solat atau lebih mudarat pada waktu asar. Hendaklah dia bersolat jamak takdim. Jika ia dijangka berlaku pada waktu zuhur, hendaklah dia bersolat jamak takhir. Sakit. Itu sahaja yang disebut oleh ulama, sebab-sebab solat jamak. Persoalan daripada sahabat kita mengenai solat jamak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya kita nak musafir, ini dibahaskan oleh ulama, bila masa untuk kita mula jamak? Bila masa untuk kita mula jamak? Pandangan yang muktamad mengatakan selepas kita keluar daripada kampung kita, selepas kita keluar daripada balad dipanggil, ataupun kampung kita. Kalau mengikut Tuan Guru Dr. Harundin mengatakan daerah, kalau kita duduk di Shah Alam, kita nak balik ke Kelantan, keluar daripada Shah Alam dahulu, pergi ke Subang, boleh jamak kat sana masa waktu, boleh jamak di sana. Boleh faham tak? Kalau tak jelas bagi tahu.
Perbahasan yang dibahaskan, sekiranya kita nak turun dah, nak turun daripada rumah kita, tiba-tiba masuk waktu zuhur ataupun waktu maghrib, maka mengikut pandangan yang dibahaskan oleh Al-Fadilah Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Marbu' Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala, dia mengatakan, ada pandangan mengatakan semasa kita nak musafir di tempat kita lagi, kita turun daripada tempat kita, bunyi azan masuk waktu zuhur atau masuk waktu maghrib, maka boleh, ada pandangan mengatakan terus kita jamak, selepas kita solat terus kita pergi, walaupun tidak melepasi balat. Boleh faham? Pandangan yang muktamad mengatakan selepas pada balat. Balat ni, saya buat contoh balat ni, tempat tadi ada masjid, ada kemudahan-kemudahan, sebut balat tadi, ada band dan sebagainya. Kita keluar daripada tu, baru boleh kita jamak ataupun jamak qasar dalam musafir. Boleh faham tak? Cuma ada pandangan mengatakan sekiranya kita nak musafir dah, tiba-tiba bunyi azan masuk waktu maghrib ataupun masuk waktu zuhur, ada pandangan mengatakan, disebut oleh Syekhuna Syekh Nuruddin, boleh kita rujuk kata-kata beliau, boleh kita jamak ataupun qasar belum kita bermula lagi. Ini ada pandangan yang mengatakan boleh. Yang mana pertama, di perjalanan kita musafir, sebab syarat yang pertama musafir, boleh faham. Kemudian kita masuk pula dalam bab jamak takdim. Jamak takdim, sebab jamak terbagi pada dua. Boleh faham, jamak terbagi kepada dua. Kalau sembahyang yang kedua kita solat dalam waktu yang pertama, dipanggil jamak takdim. Sembahyang yang pertama solat di dalam waktu yang kedua, dipanggil jamak takhir. Saya sebut dulu ni supaya kita ingat. Kemudian waktu jamak, waktu kita boleh jamak, jamak takdim, masuknya waktu zuhur, bukan jamak takdim, boleh jamak masuknya waktu zuhur, habisnya waktu asar. Itu waktu jamak. Kalau kita jamak dahulu dipanggil takdim, jamak akhir dipanggil jamak takhir. Boleh faham? Bermaksud sekiranya kita jamak solat zuhur di rumah, atau solat zuhur di perjalanan, ataupun solat maghrib di perjalanan, kita jamak dengan asar kalau zuhur, kita jamak dengan isyak kalau maghrib, sampai tempat kita tuju, tak masuk waktu lagi, tak masuk waktu asar lagi, ataupun tak masuk waktu isyak lagi, adakah kita perlu ulang kembali, ataupun adakah kita perlu buat solat asar bila masuk waktu, ataupun solat isyak bila masuk waktu? Dua pandangan. Yang pertama kata tidak perlu. Kerana apa? Kerana waktu jamak bermula daripada waktu pertama sampai nak habis waktu kedua. Boleh faham? Maknanya kita dah solat waktu pertama, walaupun kita sampai di tempat kita tuju dalam waktu zuhur lagi atau dalam waktu maghrib lagi, maka tidak perlu kita sembahyang asar ataupun sembahyang isya. Kerana apa? Kerana waktu kita jamak tadi, dalam waktu kita sampai tadi sudah masuk dalam waktu jamak. Boleh faham? Tak faham, tulis tadi tu. Tulis kat komen tu kurang jelas. Saya perjelaskan. Soalan lagi sekali, waktu jamak bermula daripada masuk waktu zuhur sampailah waktu asar, berbaki waktu asar. Masuk waktu maghrib sampailah waktu isyak. Bila kita sudah solat maghrib ataupun sudah solat asar dengan zuhur,
solat maghrib dengan isyak sampai tempat dituju, kita tidak perlu lagi sembahyang asar ataupun sembahyang maghrib, sembahyang isyak, walaupun waktu isyak tidak masuk lagi, walaupun waktu asar tidak masuk lagi semasa kita sampai tadi. Jelas tak? Jelas. Maka tak perlu kita sembahyang lah. Sebab kita sembahyang tadi dah waktu dia dah, waktu jamak dah. Boleh faham. Pandangan kedua mengatakan boleh kita sembahyang asar sebab dah masuk waktu. Kita ambil pandangan yang mengatakan pandangan yang pertama tadi. Boleh faham? Jelas tak? Ini jamak takdim. Orang yang dalam perjalanan disebut musafir mendapat beberapa keringanan atau kemudahan rukhsah dalam menunaikan solat. Antaranya, orang musafir, kena ingat, orang yang bermusafir dia ada rukhsah. Rukhsah ni kelonggaran yang diberikan oleh syarak kepada kita. Yang pertama, qasar. Qasar ni memendekkan solat daripada 4 kepada 2. Boleh mana? Daripada 4 kepada 2 tu qasar dipanggil. Qasar ini hanya dalam musafir sahaja. Qasar berlaku dalam musafir sahaja yang lebih daripada 2 marhalah ataupun lebih. 90 dalam kitab tidak kurang daripada 84. 81 pun ada, 90 pun ada. Maka paling kurang tidak kurang daripada 84 ataupun 81. Begitulah 2 marhalah tadi. Maka sekiranya kita nak musafir ke tempat yang lebih kurang 2 marhalah, lebih pada 2 marhalah, maka boleh kita qasar. Hanya musafir saja. Ada pesakit tak boleh qasar. Ada pesakit tidak boleh qasar. Boleh faham? Ada soalan daripada maksud ni. Jika kita tahu perjalanan kita memang akan tiba sebelum masuk waktu kedua, boleh jamak tak? Boleh. Dengan syarat ukuran tadi. Dia tak kira kalau kita naik kapal terbang dia cepat, tapi ukuran dia tadi lebih daripada dua marhalah. Dia bukan kira kita tahu tak tahu. Boleh faham? Dia kira ukuran. Kalau lebih pada 2 marhalah perjalanan kita, maka kita boleh jamak sekiranya dalam musafir ini. Sebab jamak dalam musafir pun boleh, hujan lebat pun boleh, sakit pun boleh. Boleh faham? Jelas tak? Saya sebut qasar tadi. Dalam musafir kita dibenarkan oleh syarak qasar, memendekkan sembahyang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isyak 2 rakaat. Maghrib tidak boleh. Maghrib tidak boleh. Kita kata maghrib 1 rakaat setengah. Tidak boleh. Maghrib tetap kena buat 3. Walaupun kita nak jamak qasar dengan isyak. Isyak boleh kita qasar. Maghrib tak boleh. Nak pendekkan daripada 3 pada 2 tidak boleh. Subuh tidak boleh. Nak pendekkan 2 kepada 1 tidak boleh. Kasar ialah memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2. Seperti solat zuhur 4 rakaat dikasarkan menjadi 2 rakaat. Niat dalam hati saja aku sembahyang isyak qasran, qasar kerana Allah Taala. Faham? Yang kedua, bila kita musafir, satu boleh qasar, yang kedua boleh jamak. Menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu tadi. Jelas, kita dah jelas kalau dalam waktu pertama dipanggil jamak takdim, dalam waktu kedua dipanggil jamak takhir. Jelas ya? Kemudian kita nak gabungkan sekali. Tadi kita buat qasar. Kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Masuk waktu isyak, kita sembahyang isyak 2 rakaat. Kita pendekkan. Ni kita nak gabung. Nak pendekkan, kemudian kita nak jamak sekali. Boleh faham masalah. Jamak qasar iaitu menghimpunkan 2 solat dan memendekkannya. Dia terbagi kepada 2.
jamak qasar takdim, yaitu menghimpunkan dua solat dalam waktu yang pertama dan memendekkannya. Contoh solat zuhur 2 rakaat dan solat asar 2 rakaat. Dalam waktu pertama kita buat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Dikerjakan dalam waktu zuhur dan maghrib 3 rakaat dan isyak 2 rakaat dikerjakan dalam waktu maghrib. Dengan syarat tidak boleh selang yang lama. Selepas saja sembahyang waktu zuhur, tidak boleh wirid yang panjang. Terus bangun, qamat. Boleh mana? Untuk sembahyang solat asar ataupun solat isyak qasran ataupun nak tamam, tak nak qasar. Boleh mana? Tidak boleh selang. Kalau kita nak jamak dalam sembahyang takdim, dia tidak boleh ada selang yang panjang. Boleh mana? Jamak takdim qasar, menghimpunkan dua solat dalam waktu yang pertama dan memendekkannya solatnya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dikerjakan dalam waktu zuhur dan maghrib 3 rakaat dan isyak 2 rakaat dikerjakan dalam waktu maghrib. Yang kedua, jamak qasar takhir. Jamak qasar takhir yaitu menghimpunkan dua solat jamak. Kita himpunkan dua solat dalam waktu yang kedua dan memendekkannya, kita qasar pula. Dalam waktu zuhur 2 rakaat dan 2 asar 2 rakaat dikerjakan dalam waktu asar. Dan maghrib 3 rakaat, isyak 2 rakaat dikerjakan dalam waktu isyak. Itu jamak qasar takhir. Boleh faham? Orang yang musafir boleh memilih mana-mana cara solat ini, atau jika ingin menunaikan secara tamam, sempurna juga boleh. Boleh kita nak buat, boleh pilih. Boleh kita pilih. Nak sembahyang 4 rakaat asar atau zuhur, 4 rakaat asar pun boleh. Nak sembahyang 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar pun boleh. Dipanggil jamak qasar. Seseorang yang musafir boleh menunaikan solat secara qasar dan jamak atau qasar jamak bila masih dalam perjalanan. Ini kita kena faham. Bila kita musafir, mana kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan, selama mana kita duduk dalam perjalanan, kita boleh jamak qasar. Boleh mana? Saya buat contoh. Saya di Shah Alam, nak balik Kota Baru. Balik dengan motor contoh. Motor. Ataupun balik dengan basikal. Rantai basikal, kayu basikal. 10 hari dalam perjalanan ataupun lebih dalam perjalanan. Boleh mana? Selama 10 hari ataupun lebih itu boleh saya jamak qasar. Sebab saya apa? Saya musafir. Boleh mana? Bukan 3 hari. 3 hari itu bila sampai di tempat. Boleh mana? Ini biasa orang yang bertukar. Bila kita nak musafir, kita musafir dalam perjalanan, bunyi waktu zuhur, kita berhenti, kita sembahyang. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak takdim kita kata. Kita berjalan lagi, masuk waktu maghrib, kita pun solat maghrib 3 rakaat, jamak dengan isyak 2 rakaat qasar. 4, 5, 6 hari dengan syarat jalan musafir, maka dia boleh jamak qasar. Boleh faham tak? Boleh jamak qasar. Bila sampai tempat yang kita tuju, saya balik ke Kelantan, tempat saya tuju, Kelantan. Saya ni duduk di Shah Alam, balik kampung contohnya, rumah mak saya ataupun rumah mertua, rumah isteri di kampung. Sampai di sana, kita nak tinggal berapa hari? Dikira kat situ. Kalau kita nak tinggal 3 hari, maka kita boleh jamak qasar. Sebab 3 hari masih lagi dipanggil musafir. Masuk hari yang keempat, kita pun balik ke Shah Alam. 3 hari di kampung tadi boleh jamak qasar. Boleh faham? Yang tak bolehnya, bila kita sampai di kampung, kita kata saya nak duduk 10 hari, maka habislah musafir, kerana kita betulkan menjadi bermukim lebih daripada 10 hari.
Maka tak boleh kita jamak qasar pada waktu setelah kita sampai, walaupun baru sampai. Sebab kita nak bermukim dah. Sebab apa bermukim? Sebab kita duduk lebih daripada 3 hari. Boleh faham tak? Jelas? Tak jelas bagi tahu, kita akan ulang. Biasa ni di kalangan kita dia kurang faham kat sini. Dia duduk di Johor, belajar di Kelantan. Boleh faham tak? Bila dia musafir dalam perjalanan, dia boleh jamak qasar sampai di Kelantan, dia akan buat solat jamak sebanyak 3 hari. Tak betul. Boleh faham tak? Itu sekiranya awak nak duduk kurang daripada 3 hari ataupun 3 hari. Bila awak duduk sampai di sana, di Kelantan, niat awak nak duduk lebih daripada 3 hari kerana awak ada sekolah kat sana, kerja kat sana, maka secara automatik walaupun baru sampai tidak boleh lagi jamak qasar kerana kita dihukum bermukim bukan bermusafir. Jelas tak? Jelas kan? Ni banyak di kalangan kita keliru. Musafir boleh 3 hari jamak qasar, musafir. Tapi kita sampai tadi, kita nak duduk lebih daripada 3 hari, maka dipanggil bermukim. Boleh faham? Bermukim. Bermukim tinggal lebih daripada 3 hari, maka tidak lagi ada kelonggaran untuk orang jamak ataupun jamak qasar. Jelas tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, keterangan seseorang yang musafir boleh menunaikan solat secara qasar atau jamak atau qasar jamak apabila masih dalam perjalanan. Lama mana dalam perjalanan, selama itulah dia boleh jamak qasar. Yang kedua, apabila dia telah sampai di tempat yang ditujuinya dan berada di situ kurang daripada 4 hari, mana 3 hari, selain daripada hari masuk dan hari keluar, dia boleh memilih untuk qasar dan atau jamak ataupun qasar jamak atau jamak ataupun dia qasar jamak. Saya sebutkan tadi, dia sampai situ nak duduk apa hari? Nak duduk lebih kurang 3 hari je. Tak termasuk hari sampai. Boleh faham? Maka besoknya dia boleh qasar. Lusanya dia boleh qasar. Tulaknya dia boleh qasar. Tulisnya dia akan datang sini dah. Maka dia duduk di situ 3 hari je. Boleh faham? 3 hari tidak termasuk hari sampai dan tidak termasuk hari nak tolak balik tu. Itu tak dikira. Sebab dia nak musafir dah. Dipanggil 3 hari. Kalau dalam pengiraan semua 4 hari 4 malam. Contoh perincinya. Jelas? Soalan lagi sekali supaya mudah faham. Apabila dia telah sampai di tempat yang ditujuinya dan berada di situ kurang daripada 4 hari, selain daripada hari masuk dan hari keluar. Hari sampai tak kira, hari keluar tak kira. Kurang daripada 4 hari, 3 hari lah. Boleh faham? Dia boleh memilih untuk qasar atau jamak di asing-asing. Nak sembahyang zuhur 4 rakaat, kemudian masuk waktu asar nak sembahyang asar 4 rakaat. Boleh? Tamam. Ataupun dia jamak. Boleh. Ataupun dia jamak qasar pun boleh. Jelas kan? Kita musafir pada hari Jumaat, balik ke Sabah, gerak di rumah sebelum subuh dan solat subuh di KLIA. Kita dah tahu perjalanan kita akan sampai ke Sabah sebelum masuk waktu solat Jumaat, tapi kita tak solat Jumaat. Kita musafir pada hari Jumaat, balik ke Sabah, gerak di rumah sebelum subuh. Dah solat subuh di KLIA, kita telah tahu perjalanan kita akan sampai ke Sabah sebelum masuk waktu solat Jumaat. Tapi kita tak solat Jumaat, kita buat jamak zuhur dan asar. Adakah ia dibolehkan? Boleh? Boleh sebab kita turun sebelum subuh. Boleh faham? Sebelum subuh. Kata ulama, dalam ni pun dia bincang. Bolehkah kita solat Jumaat semasa musafir? Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sekiranya kita turun belum subuh, sembahyang subuh di perjalanan, boleh faham? Maka zuhur ataupun masuk waktu Jumaat dalam perjalanan, kalau kita belum sampai di tempat kita tuju, boleh kita solat
zuhur, tidak perlu solat Jumaat. Boleh. Sampai sabar sebelum masuk waktu solat Jumaat, tapi kita tak solat Jumaat, kita buat jamak zuhur dan asar. Kalau masih dalam perjalanan boleh. Boleh faham, dalam perjalanan boleh. Tidak wajib solat Jumaat pada hari Jumaat kita musafir dengan syarat turun sebelum subuh. Pertama, yang kedua dalam perjalanan. Paling jadi jelas. Kalau kita turun selepas subuh, wajib kita solat Jumaat dalam perjalanan, masa musafir, dalam perjalanan tadi. Kita tak solat Jumaat, kita buat jamak zuhur. Boleh mana? Dengan syarat tadi lah, turun sebelum subuh dalam perjalanan. Kalau kita dah sampai, belum masuk zuhur lagi, berapa hari kita nak duduk kat situ? Jadi kita kat situ. Berapa hari kita duduk kat situ? Kalau kurang daripada 3 hari, boleh lagi kita buat jamak qasar. Kalau nak duduk lebih daripada 3 hari, maka tidak boleh lagi kita jamak qasar. Boleh pada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila dia telah sampai di tempat yang ditujuinya dan berada di situ kurang daripada 4 hari, selain daripada hari masuk dan hari keluar, dia boleh memilih untuk qasar atau jamak atau qasar jamak. Sebagai contoh, Umar bertolak dari Kuala Lumpur menuju ke Kelantan pada hari Isnin. Dia akan balik semula ke Kuala Lumpur pada hari Jumaat. Ini bermakna Umar akan berada di Kelantan selama 3 hari. Isnin dia bertolak, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat dia akan balik sini. Bagaimana? Ini bermakna Umar akan berada di Kelantan selama 3 hari, tidak termasuk hari masuk Isnin atau hari keluar Jumaat. Bolehlah dia menunaikan solatnya secara qasar atau jamak atau qasar jamak. Tetapi jika dia sudah ada perancangan hendak duduk di tempat yang ditujunya itu lebih daripada tempoh tersebut, dia tidak boleh qasar atau jamak atau qasar jamak apabila sampai sahaja di tempat tersebut. Jelas kan? Jelas kan? Sebagai contoh, dua contoh juga ni. Umar bertolak daripada Kuala Lumpur menuju ke Kelantan pada hari Isnin. Dia akan balik semula ke Kuala Lumpur pada hari Ahad. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 1 Ahad. Lepas Ahad tak kira. Mana dia duduk lebih pada 3 hari. 5 hari dia duduk. Umar akan berada di Kelantan selama 5 hari, tidak masuk hari masuk Isnin dan hari keluar Ahad. Dia balik Isnin tak dikira, keluar balik Ahad Kuala Lumpur tidak dikira. Oleh itu dia tidak boleh menunaikan solatnya secara qasar atau jamak atau qasar jamak kerana dia dianggap bermukim. Boleh pada? Jelas. Sebagaimana sebutkan tadi. Sekiranya ketika di Kelantan urusan Umar yang dijangka selesai pada sehari, 2 hari atau 3 hari, tetapi tidak selesai juga, dia dianggap masih dalam musafir dan boleh menunaikan solat secara qasar atau jamak atau qasar jamak selama 18 hari. Ini kena ingat. Dia balik Kelantan, urusannya dia anggap urusan dia akan selesai kurang daripada 3 hari. Boleh faham? Ini masalah ni. Pergi jabat tanah, urusan nak tukar nama contohnya. Bila balik, kalau urusan biasa tak sampai 2 hari, tak sampai 3 hari dia selesai. Tapi masalah dia buat urusan biasanya selesai dalam masa 2-3 hari, tak selesai. Dia pun tunda. Besok ku tak selesai juga. Besok ku tak selesai juga. Maka dibenarkan oleh mazhab kita dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dia sebut boleh kita jamak qasar sehingga 18 hari. Boleh faham? Dengan syarat tadi lah, dengan syarat urusan kerja kita akan selesai dalam masa 2-3 hari. Tapi tak selesai. Sebab urusan tadi bukan kita yang urusnya. Boleh jadi Tok Hakim, boleh jadi permasalahan tidak akan selesai. Maka dibenarkan jamak qasar selama 18 hari. Boleh faham? Jelas? Kalau tak faham, tulis. Tak komen tu,
kurang jelas. Ini mazhab kita 18 hari. Sekiranya kerja tadi sepatutnya siap 2-3 hari tapi tak siap. Tunggu, dibenarkan sampai 18 hari. Masuk 19 hari, maka dia kena sembahyang tamam dah. Tak boleh. Dah habis kelonggaran. Boleh faham? Jelas? Berkaitan dengan puasa pula. Ini bagi musafir ni, kita cakap tentang musafir lagi ni. Orang yang musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan apabila keluar untuk safar musafir sebelum fajar. Ini perbuatan Nabi SAW membenarkan bagi orang yang musafir untuk dia berbuka. Jelas? Tapi wajib qada lah. Cuma berbuka tadi dalam masa musafir tidak berdosa karena dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau kita berbuka tidak musafir, hukumnya haram dan berdosa. Boleh faham? Boleh tadi tidak berdosa dalam musafir kerana dibenarkan oleh syarak. Dibolehkan untuk mengusap 2 khuf atau muzah, iaitu sejenis alas kaki yang dibuat daripada kulit selama 3 hari dan 3 malam. Ini apa? Kelonggaran yang diberikan oleh syarak pada orang musafir. Tadi boleh sembahyang jamak qasar. Yang kedua boleh berbuka puasa. Yang ketiga boleh sapu khuf. Khuf ni kita akan belajar dalam bab sapu khuf. Stocking daripada kulit yang kita pakai dia, boleh faham? Selepas kita berwuduk kita pakai dia. Kemudian kita musafir. Bila batal wuduk, yang lain wuduk macam biasa. Dalam musafir tak perlu kita buka khuf tadi, cabut kasut atau buka kasut, nak basuh kaki tidak perlu. Hanya sekadar sapu di atas kasut tadi. Itu panggil khuf. Kita akan belajar. Ini biasa ni kita jarang orang pakai khuf. Biasa negara-negara sejuk boleh faham, ataupun tempat-tempat yang memerlukan khuf. Biasanya orang tabligh pakai. Dia biasa musafir. Keluar 40 hari 100 hari. Boleh faham? Kita akan belajar bab sapu khuf. Bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Tidak perlu kita cabut khuf untuk kita berwuduk, basuh kaki. Kalau tidak musafir 1 hari 1 malam. Jelas tak? Catatan, jika seorang perempuan berhias diri atau tazayyun ketika bermusafir yang lebih daripada 2 marhalah dan ditemani oleh mahramnya atau suaminya, dia boleh mengamalkan rukhsah kerana berhias diri itu bukan tujuan musafir maksiat. Ini dalam bab musafir, dalam bab syarat musafir yang dibenarkan jamak qasar. Boleh faham? Cara atau syarat musafir yang boleh jamak qasar. Musafir macam mana? Antara lain disebut oleh ulama, kalau kita musafir kerana maksiat, seseorang itu duduk di KL atau duduk di Kelantan nak pergi kepada KL, musafir tu, tapi tujuan dia untuk maksiat. Waliyazubillah min zalik, untuk berjudi contohnya, untuk buat perkara-perkara maksiat, maka pada waktu itu haram dia jamak qasar. Ulama atau syarak tidak iktiraf musafir yang kepada maksiat jamak qasar. Boleh faham? Berarti dia sebut kat sini, jika seorang perempuan berhias diri tazayyun ketika bermusafir yang lebih daripada 2 marhalah dan ditemani oleh mahramnya atau suaminya, dia boleh mengamalkan rukhsah kerana berhias diri itu bukan tujuan musafir maksiat. Boleh faham? Dia berhias nak balik kampung, dia ada suami, mahram dia ada bersama dengan dia boleh guna rukhsah. Kecuali dia pergi seorang-seorang dia, boleh faham? Lebih pada 2 marhalah dan berhias dan sebagainya, jadi dilarang oleh syarak. Pada waktu itu perjalanan dia maksiat.
nak pergi ke tempat maksiat, maka dia tidak boleh jamak qasar. Syarak tidak membenarkan tujuan buat maksiat untuk jamak qasar walaupun lebih daripada dua marhalah. Boleh ya? Jelas? Jelas, okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebaliknya, jika dia tidak ditemani oleh mahram, perempuan tadi, atau suaminya, tak ada mahram, sama ada dia beriah atau tidak, maka dia tidak boleh mengamalkan rukhsah, kecuali musafirnya itu fardu dan bersama dengan beberapa perempuan yang boleh dipercayai, atau dia pergi sendiri dan dijamin selamat daripada fitnah, ketika itu dia boleh mengamalkan rukhsah. Ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ditegah atau dilarang perempuan-perempuan keluar daripada rumahnya tanpa ada mahram. Ini perbahasan kita akan bincang pada masa akan datang. Perbahasan ulama. Perempuan nak pergi umrah contohnya, dia seorang-seorang, dia mahram tak ada, maka tidak boleh. Nabi larang. Boleh faham? Kecuali yang fardu haji, boleh faham? Atau menuntut ilmu, dengan syarat ada perempuan-perempuan yang lain yang thiqah, yang boleh dipercayai. Ini perbahasan panjang, kita akan sebut pada pertemuan akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada jasa sendiri, aku liqul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna Mustafa salin wa ala